Bismillahirrahmanirrahim. So, the last topic that we discussed in our physics class was dependence of resistance. We saw that resistance depends on 4 factors, right? Let us revise it a little bit. Dependence of resistance. Can you see the writings of the board clearly? Yes, sir. And my audio is clear? Yes. Can you hear me clearly? Yes. Okay, so let us continue. Number 1 factor on which the resistance of a particular body depends is length of it. Length of the conductor. Now, if you remember, I told you to compare it with a road, right? So the longer the road, the more amount of car will be there and the more amount of resistance will be in front of you. So depending on that, we can say that resistance is proportional to the length. That means the more the length, the more the resistance. If you double the length of a conductor, the resistance will also be doubled. Now, do you remember what is resistance? Resistance is the obstacle that is faced by the electron when an electron is trying to flow through a conductor. We know that, let us say this is a conductor, or we can see electrical wires around us. Through the electrical wires, electricity is flowing. What is the flow of electricity? It is the flow of electron actually, right? The electrons flow, not proton, not neutron. The electrons flow through the wire. So it is called flow of electricity. Okay. Now, while flowing, the electron faces several resistances, right? When it will flow, definitely it will experience some collision with the molecules of the object, right? So it will face a certain level of resistance. This level of resistance varies from body to body. In a particular body, the resistance might be lower, or in a particular body, the resistance might be higher. Like it varies from body to body. Now, for conductor, we know that 3 types of materials are there: conductor, semiconductor, and insulator. Conductor, they have very low resistance. That means electron can flow very easily through the conductor. Semiconductor, they face a little bit of difficulty, but not much. Still, the electricity can flow. And insulator, they don't let the electron flow at all. Okay, so whenever there is an insulator, through that insulator, the electricity cannot pass. Okay, so now we are talking about conductor through which the electricity can flow. Now, in the conductor also, there are several conductors, like several types of conductors. Okay. Now, if the conductor, the length is 3 meters, let us say the resistance is 5 ohm. Now, if you double the length of it, then what will happen? The resistance will also become double. That means from 3 meters, if you make it 6 meters long, then what will happen? The resistance will become 10 ohm from 5 ohm, right? It was 5 ohm. Now, as the length has become double, the resistance will also become double. From 5, it will become 10. So it is proportional. Number 2, that is cross-sectional area. Cross-sectional area. Cross-sectional area. Now, by this cross-sectional area, which area we mean? See, if we take a look at a wire, okay, this is a wire. This area is cross-sectional area. Okay, from one side you will see a circle, right? So that area is, Nazmul bolo ki bolba? স্যার বলতে চাচ্ছিলাম কি, ওই যে আপনি 5 ওহমের কথা বলছিলেন না, ওই জিনিসটা বুঝিনি আমি, আরেকবার বলতে পারবেন? মনে করো এটা লেন্থ 3 মিটার, এটার রেজিস্ট্যান্স আমি পাইলাম 5 ওহম। এখন 3 মিটার থেকে এটা আমি ডাবল করে 6 মিটার করে ফেললাম। রেজিস্ট্যান্স 5 ওহম ছিল না, এটাও ডাবল হয়ে এখন 10 ওহম হয়ে যাবে। ওহম কি সেটা জানো? ওকে ওকে, ওহম হচ্ছে স্যার আপনার কারেন্টের যে ইয়েটা না? রেজিস্ট্যান্সের ইউনিট বাবা, কারেন্টের না। রেজিস্ট্যান্সের ইউনিট হচ্ছে ওহম। ওকে, যেমন আমরা কারেন্ট মেজার করে অ্যাম্পিয়ার, অথবা বাজারে গেলে চাল যখন কিনো, চাল মেজার করো কিসে? কেজিতে। বলো 5 কেজি চাল দেন, ওখানে তো আর 5 ওহম চাল দেন বলো না, না এরকম আর কি, ইউনিট। আচ্ছা, ওকে, দেন ক্রস সেকশনাল এরিয়া। দিস ক্রস সেকশনাল এরিয়া, the more it is, the easier it gets for an electron to flow, because more amount of space it gets, right? So you can imagine it as a road. If the road is narrow,
then it will be very easy. It will be very difficult for you to go ahead because the road is narrow, and even if there is less amount of car, you will find it difficult to go forward, right? But if the road is wider, several lanes are there, then it is very easy for a car to move. Likewise, if the cross-sectional area, if it is less, the resistance is high. So ulta relation, right? That is why it is inversely proportional. R is inversely proportional to the cross-sectional area of a conductor. If the cross-sectional area is less, resistance is higher. If the cross-sectional area is higher, resistance drops or falls or less. Okay, I hope you understood. So if you double the cross-sectional area, the resistance will become half. Double, এটা double হয় না, এটা half হয়ে গেছে, উল্টা কমে গেছে, ঠিক আছে? So opposite. স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার এখানে একটা ওয়্যারের ভিতরে যতটুকু স্পেস থাকবে ওটা ফুল, ওটাকে কি ফুল ক্রস সেকশনাল এরিয়া হিসেবে কনসিডার করা হয়? লাইক ওই ভিতরে যে এই এরিয়াটা আর কি, এই এরিয়াটা তুমি একটা এই যে এইটা মনে করো একটা ওয়্যার, ঠিক আছে? এটাকে যদি তুমি এই সাইড থেকে দেখো, তুমি একটা দেখবে না, সার্কেল দেখবে না? এই সার্কেলটা যত বড় হবে তত ওয়্যারটা মোটা, তত ইজিলি এটা আসলে এখান দিয়ে যাইতে পারবে। আর যদি এটা চিকন হয়, ন্যারো হয়, তাইলে এটার মধ্যে দিয়ে যাইতে খুবই কষ্ট হবে। ওকে ওকে, এখনো ডাউট থাকলে বলতে পারো। স্যার ওটা যদি আর কি ছোট হয় তবে রেজিস্ট্যান্স বড় হবে, কি বলে রেজিস্ট্যান্স হাই হবে। কত চিকন হবে? মনে করো দুইটা ওয়্যার, একটা ওয়্যার হচ্ছে এরকম, আরেকটা ওয়্যার সেম লেংথের। দেখো দুটোটা কিন্তু সেম লেংথ, বাট একটার ক্রস সেকশনাল এরিয়া কম, আরেকটার ক্রস সেকশনাল এরিয়া বেশি। এইটাতে রেজিস্ট্যান্স বেশি হবে, এটাতে ক্রস সেকশনাল এরিয়া ছোট কিন্তু রেজিস্ট্যান্স বেশি, বিকজ এটার মধ্য দিয়ে যাইতে গেলে তোমার কষ্ট হবে, বিকজ গিজাগিজি। আর এখানে মোর স্পেস, ঠিক আছে? তো তার মানে এখানে এরিয়া বেশি আর রেজিস্ট্যান্স এই কারণে কম হবে। এবার বুঝতে পারছো? यस স্যার। স্যার বলো। বলছিলাম কি যে ফর এক্সাম্পল আপনি যে বললেন যে বড় ওয়্যারে আপনার কারেন্ট বেশি যায় আর ছোট ওয়্যারে পাতলা ওয়্যারে আপনার কারেন্ট বেশি যায় না, রেজিস্ট্যান্স, বিষয়টা বুঝো, রেজিস্ট্যান্স কম ফিল হয়। মনে করো তুমি একটা জায়গা থেকে, এই জায়গা থেকে তুমি এই জায়গায় যাবা, ঠিক আছে? এখন মনে করো রোডটা খুবই চিকন, তুমি ওখানে যাবা ঠিকই, কিন্তু যাইতে তোমার কষ্ট বেশি হবে, ঠিক কিনা? বিকজ একটা দুইটা গাড়িও যদি এখানে থাকে, তুমি এগুলাকে পাশ কাটায় যাইতে যাইতে অনেক কষ্ট হবে, ঠিক কিনা? ঠিক। সেই জায়গায় এখন আমি মনে করো তোমার জন্য রোডটাকে মোটা করে দিলাম, এত বড় রোড করে দিলাম, এবার তোমার যাইতে ইজি হবে না? ইজি হবে। দোনো ক্ষেত্রেই কিন্তু তুমি যাইতেছ, এক ক্ষেত্রে কষ্ট বেশি হচ্ছে, রেজিস্ট্যান্স বেশি, আরেক ক্ষেত্রে যাইতে কষ্ট কম হচ্ছে, রেজিস্ট্যান্স কম, বাধা কম। এবার বুঝতে পারছো? দোনো ক্ষেত্রেই কিন্তু কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে। ওকে স্যার। ওকে, এক ক্ষেত্রে তোমার যাইতে বেশি টাইম লাগবে, মনে করো 5 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে, রেজিস্ট্যান্স যদি বেশি হয় তাইলে তোমার এই সেম অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট ফ্লো হইতে বেশি টাইম লাগবে এখন। কিন্তু যদি এখন তুমি মনে করো রেজিস্ট্যান্স কম, তাহলে কি হবে? ইজিলি কারেন্টটা ফ্লো হইতে পারবে, লেস অ্যামাউন্ট অফ টাইম। ক্লিয়ার হয়েছে এখন নাকি এখনো ক্লিয়ার হয়নি? না স্যার, ক্লিয়ার। ওকে, থার্ড যে জিনিসটার উপরে ডিপেন্ড করে সেটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল, সরি টেম্পারেচার। থার্ড ফ্যাক্টর হচ্ছে টেম্পারেচার। এই টেম্পারেচারের, এটা এমসিকিউর জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, টেম্পারেচার অফ কন্ডাক্টর। খেয়াল করো, টেম্পারেচার বাড়াইলে রেজিস্ট্যান্স বাড়বে, টেম্পারেচার বাড়াইলে রেজিস্ট্যান্সও বাড়বে, বাট মনে রাখতে হবে টেম্পারেচার আর রেজিস্ট্যান্স ইজ নট প্রপোর্শনাল, নট প্রপোর্শনাল। এই কথাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এরা বাড়বে ঠিকই একটার সাথে আরেকটা, বাট দে উইল নট বি প্রপোর্শনাল টু ইচ আদার। তার মানে কি, তুমি যদি টি কে ডাবল করো, আর ইনক্রিজ হবে ঠিকই কিন্তু ডাবল হবে না। আমরা জানি প্রপোর্শনাল হইতে হলে কি করতে হবে, একটা যদি ডাবল হয় আরেকটাও ডাবল হইতে হবে, একটা যদি ট্রিপল হয় আরেকটাও ট্রিপল হইতে হবে, মানে একই প্রপোর্শনে দুটোটা বাড়তে হবে। বাট এখানে এটা হয় না,
this is not the case for temperature. Like if you double the temperature, there will be an increase in the resistance, but it will not become double. For example, let us say the temperature is 20 degrees Celsius now, and let us say the resistance is 15 ohm. Now, if we double the temperature 40 degrees Celsius, what we will see? We will see that there is an increase in the resistance. Let us say the resistance increased to 25, but has it become double? 15, if we double 15, it becomes 30, right? But it did not become 30. So that is the relation between temperature and resistance. If you increase the temperature, the resistance will increase, but they will not be proportional. That means they will not be increased in the same proportion. If one is doubled, other one will not be doubled. Is it clear? Yes sir, clear. সঠিক বুঝতে পারি নাই স্যার, আবার একটু বলুন। একটাকে যদি ডাবল করো, আরেকটা ইনক্রিজ হবে ঠিকই। 15 থেকে 25 হয়েছে, তার মানে ইনক্রিজ হয়েছে, কিন্তু ডাবল হয়েছে কি? না স্যার। তো স্যার সেটা তো না স্যার, আর কি কত ডিফারেন্ট হিসেবে আর কি ডাবল হবে একটা বিষয়, আবার একটা দুটোটা তো একটা তো ডাবল হইছে, তার একটা কি ডাবল না হয়ে হাফ হবে? আরেকটা ইনক্রিজ হবে কিন্তু ডাবল হবে না, মানে একই প্রপোর্শনে হবে না। কতটুকু হবে সেটা আলাদা ক্যালকুলেশন, বাট আমাদের এখানে যে মেইন জিনিসটা বুঝতে হবে, যে রিলেশন বুঝার ক্ষেত্রে, যে তুমি টেম্পারেচার বাড়াবা, রেজিস্ট্যান্সও বাড়বে ঠিকই, কিন্তু একই প্রপোর্শনে বাড়বে না। এটা হচ্ছে মেইন কথা, যে একটা ডাবল হইলে আরেকটা ডাবল হবে না, ইনক্রিজ হবে ঠিকই। কি বলছি বুঝতে পারছো? এরকম কোনো ফর্মুলা নাই যে মানে যেটা দিয়ে তুমি বলবা যে এটা হাফ হবে বা 3/4 হবে, এরকম আসলে বলা যাবে না। ঠিক আছে, একটা ইকুয়েশন আছে, বাট সেই ইকুয়েশনটা আমরা হায়ার লেভেলে গেলে শিখবো। এখানে আসলে তোমাদের ওই ইকুয়েশনটার অ্যাপ্লিকেশন নেই। আচ্ছা, দেন ফোর্থ হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল। অবশ্যই আমরা যদি ম্যাটেরিয়াল চেঞ্জ করি, রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জ হয়ে যাবে, তাই না? ম্যাটেরিয়ালস অফ কন্ডাক্টর, যেমন মনে করো তুমি কপারের ইলেকট্রিক ওয়্যার নিলা, খুব ভালো ইলেকট্রিসিটি ফ্লো পাবা, বিকজ কপার ইজ আ ভেরি গুড কন্ডাক্টর। এখন তুমি যদি মনে করো জার্মেনিয়াম নাও, জার্মেনিয়াম ইজ অ্যাকচুয়ালি সেমি কন্ডাক্টর, তো তাইলে সেই ক্ষেত্রে ম্যাটেরিয়াল যেহেতু চেঞ্জ করছো, কন্ডাক্টিভিটি এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে, তাই না? তো রেজিস্ট্যান্সও চেঞ্জ হয়ে যাবে, বিকজ জার্মেনিয়ামের রেজিস্ট্যান্স একটু হায়ার কপার থেকে। সো এই চারটা ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে। মেইনলি আমরা এখন আসলে যেটা নিয়ে ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে এই দুইটা ফর্মুলাকে আমরা যদি একসাথে করি, তাইলে আসলে বিষয়টা কিরকম হবে? R is proportional to L by A, এরকম হয়, তাই না? যদি আমরা এই দুইটাকে একসাথে করি। সো আমরা এখন জানি যে if I want to replace this proportional sign with an equal sign, I must introduce a rho, I mean a constant, which is rho here. Okay, so this rho is called specific resistance. Specific resistance. Now, why it is called specific? We know what is resistance. By why it is specific? Because for this rho, couple of things are fixed. Okay, and this is a constant for a particular material. Rho is a constant; it does not change its value. So, what is specific here? খেয়াল করো, এই ইকুয়েশন থেকে আমরা যদি L equal to 1 meter ধরি, let us say we have a conductor which is of 1 meter fixed. What is the area? Let us say the area is 1 meter square, fixed, specific. Then this equation will become R is equal to rho. Correct or not? So while giving the definition of rho, we can give it from the equation itself. The specific resistance is the resistance of a conductor. Say specific resistance is equal to the resistance. But when it will be equal to the resistance? When the length of the conductor is 1 meter and the area, cross-sectional area is 1 meter square. When this two amount is fixed or specific মানে কি নির্দিষ্ট, মানে এটাই হবে, তো ঠিক তখনই আমরা এই দুটো L আর A এর ভ্যালু যখন আমরা এই দুইটাতে ফিক্সড করে দিব, তখনই আমাদের যে রেজিস্ট্যান্স সেটা হবে স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্স, কারণ এখানে কিছু কিছু ভ্যালু স্পেসিফিক। নাজমুল কিছু বলবা নাকি আগে থেকে হাত তুলে রাখছো? স্যার আমি এটা বুঝিনি স্যার, যে এটা যে বলছেন আর ইজ প্রপোর্শনাল টু এল, এখান থেকে একটু আরেকটু বুঝিয়ে দিবেন। এই দুইটাই একসাথে করো,
এই দুইটাকে যদি না একসাথে না করতে এটা বলি, বুঝছি যে আরে ইজ ইকুয়াল টু তো প্রপোর্শনাল লাইন সাইন কে সেকেন্ড লাইন উঠায় যদি কিছু কি আর সেকেন্ড লাইনটা আর কি। এই লাইনটা কিভাবে আসছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটা এই প্রপোর্শনাল লাইনটাকে সাইন সরায় যদি আমরা ইকুয়াল সাইন দেই, আমাদেরকে একটা কনস্ট্যান্ট দিতে হয় না? ইয়েস স্যার। তো এখানে একটা কনস্ট্যান্ট দিছি আমি, কনস্ট্যান্টটা কি? রো। রো। তো এই রো কে আমরা কি বলি? স্পেসিফিক রেসিস্ট্যান্স। রেসিস্ট্যান্স। এটা হচ্ছে এটার নাম। রো দিয়ে আমরা ডেনসিটিও এক্সপ্রেস করি, আবার স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্সও রো দিয়ে এক্সপ্রেস করি। এরপর এখন রো এর ডেফিনেশন যদি তোমাকে দিতে হয়, এখানে বলছে না কি স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্স। রেজিস্ট্যান্স তো বুঝি, বাট স্পেসিফিক কেন? কারণ কিছু ভ্যালু এখানে ফিক্সড, স্পেসিফিক। কোন কোন ভ্যালু ফিক্স? এটা কি এল এলটা কি এক্সপ্রেস করে? এল তো আমি জানি, ওয়ান দুইটা Length. লেংথ। লেংথ কত হইতে হবে? 1 মিটার এটা কি এ Area. স্যার এরিয়া। নাজমুল একটু মনোযোগ দাও। এটা এরিয়া। এরিয়া কত হইতে হবে? 1 মিটার স্কয়ার। এই দুইটা ভ্যালু যদি তুমি স্পেসিফিক করে দাও, তখনই এই রোটা রেজিস্ট্যান্সের ইকুয়াল হয় না? এই যে 1 যদি তুমি এখানে বসাও, 1/1 ইজ ইকুয়াল টু 1, তো রো ইনটু 1 ইজ রো, তো রো ইকুয়াল টু আর হয় না এখানে? স্যার এই জায়গায় 1 মিটার আর 1 মিটার স্কয়ার এটা কি লাইক স্পেসিফিক, এটা থাকবেই, কোনো সময় চেঞ্জ হবে না? যখন স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্সের ডেফিনেশন দিব, তখন লেংথ আর ক্রস সেকশনাল এরিয়া এটাই হবে। বলো। স্যার লেন্থ আর ক্রস সেকশনাল এরিয়া সেম হতে হবে या স্পেসিফিক হলেই চলবে? মানে এইটা 1 1 ধরতে হবে, 1 1। স্যার অন্য কোনো নাম্বার ধরা যাবে না, শুধু ওয়ান ধরতে হবে। 1ই হইতে হবে, মানে ইউনিট লেংথ আর ইউনিট ক্রস সেকশনাল এরিয়াতে কতটুকু রেজিস্ট্যান্স আছে। এই কারণেই তো বললাম এটা স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্স, এই 1টা ফিক্সড এখানে। তোমাদের কি 1 মানে নিতে কোনো সমস্যা আছে? না স্যার, আমরা বলছিলাম যদি 2 2 ধরি তাও তো সমস্যা না, অ্যানসার তো 1ই আসবে। না, সেটাই অবশ্যই আর কি। সমস্যা আছে। এখানে তোমার ইউনিট লেংথ আর ইউনিট, মানে একটা জিনিসের, যেমন মনে করো আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি যে মানে তুমি বাজারে গেছো চাল কিনতে, তো চালের দাম পার কেজি কত? তুমি যদি এখন আমাকে 2 কেজির দাম বলো তাইলে হবে? পার কেজি মানে কি? 1 কেজি। 1 কেজি। তো এখানে পার মিটার মানে পার লেংথ এবং পার মিটার স্কয়ার, পার ক্রস সেকশনাল এরিয়া আমি জানতে চাই। তো তুমি আমাকে 2 এর জন্য বললে হবে? এখানে এই লেংথ 1 মিটারের জন্য এবং এরিয়া 1 মিটার স্কয়ারের জন্য যতটুকু রেজিস্ট্যান্স। যেমন আমরা যদি এটাকে এরকম ধরি যে এটা মনে করো 5 মিটার লম্বা, ধরলাম এটা 5 মিটার লম্বা, এবং এটার ক্রস সেকশনাল এরিয়া হচ্ছে 10 মিটার স্কয়ার ধরে নিলাম। এখন স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্স কত? এই যে আমি এখন যদি তোমাকে বলি যে এটার রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে 100 ওহম, এই 100 ওহমটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স, আর এটা স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্স না। বিকজ স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্স হইতে হইলে তোমার বাইর করতে হবে যে এখানের 1 মিটারের জন্য কতটুকু, 1 মিটার স্কয়ারের জন্য কতটুকু। মনে করো 1 মিটার হচ্ছে এতটুকু এবং 1 মিটার স্কয়ার হচ্ছে এতটুকু। এই এতটুকুর মধ্যে কতটুকু রেজিস্ট্যান্স আছে, সেটা হচ্ছে আমার স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্স। একটা বডির ফুল যে রেজিস্ট্যান্স সেটা আর, বাট স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্স হইতে হইলে ওইটার 1 মিটার আর 1 মিটার স্কয়ার এরিয়ার ভিতরে কতটুকু রেজিস্ট্যান্স, এটা আমাকে বাইর করতে হবে। এতটুকু জায়গায় যে রেজিস্ট্যান্স সেটাকে আমরা বলি স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্স। বলো, এখনো না বুঝলে বলো। স্যার বুঝছি। কেউ না বুঝলে আমাকে বলো, নাজমুল, রবিন। ওকে।
তাইলে স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্সের ডেফিনিশন দেওয়ার সময় আমরা অবশ্যই এটা মেনশন করতে হবে ইউনিট লেংথ এন্ড ইউনিট ক্রস সেকশনাল এরিয়া। এটার জন্য যে রেজিস্ট্যান্স সেটাই হচ্ছে স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্স। আচ্ছা, স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্সের ইউনিট তো দেখানো হয়নি। রো, আচ্ছা, আর ইজ ইকুয়াল টু আমরা পাইছিলাম রো এল বাই এ। এখান থেকে আমরা রো এর একটা ইকুয়েশন যদি বের করতে চাই, এটা এদিকে আর এর সাথে মাল্টিপ্লাই হবে বিকজ এখানে ডিভাইডেড, সো আর এ, আর এদিকে এল, এটা সাইড চেঞ্জ করলে নিচে ডিভাইডেড বাই হয়ে যাবে আর এ বাই এল। সো এখান থেকে যদি আমরা এখন ইউনিটটা বের করার চেষ্টা করি, রেজিস্ট্যান্স এটার ইউনিট হচ্ছে ওহম, এরিয়া ইট ইজ মিটার স্কোয়ার, লেংথ ইট ইজ মিটার, সো মিটার স্কোয়ার it will be ohm meter. So this is the unit of a specific resistance. Is it clear how I derived the unit? Yes, sir. Okay. Acha. Now for an example, they have mentioned in the book that at 20 degrees Celsius, the temperature has to be mentioned. The temperature is fixed because we know that with temperature, the resistance changes. So if we keep the temperature constant, at 20 degrees Celsius, the resistance of silver is 1.6 into 10 inverse 8. At 20 degrees Celsius, resistance of silver. This is not actually resistance, this is a specific resistance. This is rho is equal to 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. Now from this, what do we understand? আমাদেরকে এরকম একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে যে what is the significance of the specific resistance of silver is 1.6 into 10 inverse 8 ohm meter. এটা দ্বারা কি বুঝো তুমি? ঠিক আছে, বাংলায় আমাদের কিভাবে জিজ্ঞেস করতে, এটা দ্বারা কি বুঝো? তা আমাদেরকে লিখতে হবে এরকম। তো কোশ্চেনটা পুরোটা লিখতে হবে প্রথমে, the significance of the specific resistance of silver 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter means, কি মিন করে এটা? তখন এবার আমরা লিখব the resistance of 1 meter length। দেখো আবার সেই সেম জিনিসগুলো মেনশন করতে হবে, 1 meter length and 1 meter square silver, 1 meter square cross sectional area, silver is 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm। তার মানে সিলভারের একটা, মনে করো এটা হচ্ছে সিলভারের একটা দণ্ড যেটা কিনা 1 মিটার and cross sectional area is 1 meter square, then the resistance of it at 20 degrees Celsius, the resistance will be 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. Okay, so you have to write it in this way. Okay, now this specific resistance is also called resistivity. Okay, specific resistance, it is also called resistivity. এখন খেয়াল করো, we already know about resistance, এটার উল্টা যে কোয়ান্টিটি সেটাকে আমরা বলি কন্ডাক্টেন্স। রেজিস্ট্যান্স মানে কি? কতটুকু কষ্ট হবে, তাই না? তাইলে এটার উল্টাটা কি হবে? কতটুকু ইজি হবে, ঠিক কিনা? খেয়াল করো, রেজিস্ট্যান্স বেশি, আমি যদি বলি if I tell you that the resistance is higher, that means you will face more trouble, so your conductance will be lower. But if the resistance is lower, less amount of problem, so conductance will be easier and higher, so they are reciprocal of each other. Do you understand this one? Conductance is the opposite or reciprocal of resistance. Likewise,
what is the reciprocal of resistivity? Resistivity reciprocal হচ্ছে conductivity. Conductivity. So this conductivity is denoted by sigma. What it is denoted with? Sigma. Okay. So this sigma, as it is reciprocal of resistivity, resistivity is also called a specific resistance, which we already denoted by rho. So that is why sigma is equal to 1 by rho. So if you know the value of the resistivity or specific resistance, which is denoted by rho, so you can easily find out the conductivity of it. Okay, if the resistivity is higher, conductivity will be lower. If the resistivity is lower, conductivity will be higher. So we know how to find out the value, but what about the unit? Unit is very simple. 1 divided by, what was the unit of rho? We found out a little bit ago, it is ohm meter. ohm meter. So 1 by ohm meter means ohm meter inverse. So that is the unit of conductivity. Anybody has any problem with this one? স্যার একটু আবার রিপিট করবেন কোনটা রিপিট করব? ফার্স্ট থেকে আর ফার্স্ট থেকে আমি শুনি নাই তোমার resistivity. আর রেজিস্টিভিটি হচ্ছে স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্স, যেটাকে আমরা একটু আগে স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্সের ডেফিনিশন এবং দেখে আসলাম না সিলভারের জন্য। স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্সের আরেকটা নাম হচ্ছে রেজিস্টিভিটি। এই কথাটা ক্লিয়ার? জি স্যার তো তাইলে রেজিস্টিভিটি যত বেশি হবে, কন্ডাক্টিভিটি তত কম হবে। কন্ডাক্টিভিটি মানে কি? একটা ওয়্যার কতটুকু ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করে। রেজিস্ট্যান্স যদি বেশি হয়, যদি বেশি বাধা হয়, তাইলে কম ফ্লো হবে না, ফ্লোটা একটু কমে যাবে না, কন্ডাক্টিভিটি উইল ড্রপ। উল্টা রিলেশন, বুঝতে পারতেছো? রেজিস্টিভিটি এন্ড কন্ডাক্টিভিটি দে আর অপোজিট টু ইচ আদার। সো রেজিস্টিভিটি যদি কম হয় তাহলে কন্ডাক্টিভিটি আবার হায়ার হবে। কেন? রেজিস্টিভিটি কম মানে তোমার রেজিস্ট্যান্স কম, সো ইওর কন্ডাক্টেন্স উইল ইনক্রিজ। তুমি এখন বেশি বেশি কন্ডাক্ট করতে পারবা, ঠিক কিনা? ফাস্ট কন্ডাক্ট করতে পারবা। বিষয়টা কি বুঝতে পারতেছো? জি স্যার ওকে, তো তাইলে এই যে এটা হচ্ছে রো, তো কন্ডাক্টিভিটিকে আমরা এক্সপ্রেস করি সিগমা দিয়ে। তো সিগমা হচ্ছে রো এর উল্টা, সো 1 বাই রো। রো এর ইউনিট হচ্ছে ওহম মিটার, তো তাইলে সিগমার ইউনিট হবে 1 বাই ওহম মিটার, যেটাকে আমরা লিখতে পারি ওহম মিটার ইনভার্স। ক্লিয়ার? জি স্যার ওকে, আচ্ছা, after that we can solve a problem before we end today's class. 3 minutes left, so we can solve a problem. Next class inshallah we will see what is series connection and parallel connection of a circuit. Okay, now a problem is given in the book. The specific resistance of nichrome wire used in an electrical heater is 100 into 10 inverse 8 ohm meter. The specific resistance is given, that means rho is given 100 into 10 inverse 8 ohm meter. This is given, and they are saying what will be the resistance. Resistance কত হবে? আর কত of 15 meter long wire. Length is given as 15 meter. Then having cross-sectional area 2 into 10 inverse 7. Cross-sectional area is also given 2 into 10 inverse 7 meter square. So we already studied our equation like this, that R is equal to rho L by A. So we will just replace the values here. Rho, it is 100 into 10 inverse 8 into L. L is 15. So 15 divided by 8, 2 into 10 inverse 7. So you can do the calculation in the calculator and kindly check what is the answer. Kindly find out the answer. I can do it myself. 10 inverse 7 দিয়ে এটাই কাটলে 10 inverse 1 Sir, 75.
tan inverse 1 দিয়ে এটা কাটলে এটা 2 দিয়ে 10 কে কাটলে 5 into 15 is 75, right? So 75 ohm, that is the answer. Okay, so sometimes the problem in the problem they might give you R, L, A, and they might ask you to calculate rho. Okay, so you can just replace the value and calculate it. Okay, is there any doubt regarding this problem? No, sir. Okay, alhamdulillah. So inshallah in the next class we will start series and parallel circuit, inshallah, or we might start the electrical power also. I will see which one is more suitable for to start in the next class, inshallah. Okay, anybody wants to ask any question before we end the class? No, sir. Okay, thank you very much for joining. Oh, wait, nobody should leave. I Sir, didn't check the attendance. attendance. Yes, yes.